Unlock the creative school for quality and innovative education। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। प्यार के गिरी सिल्क एंड साड़ी। महिला सुरक्षा को लेकर सिटी में अवेयरनेस रैली निकाली गई। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। कल्याण सिटी में 19 सितंबर 2024 को कर्नाटका स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से महिला सुरक्षा, स्टूडेंट्स एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट को लेकर अवेयरनेस रैली निकाली गई। रैली सिटी के अंबेडकर चौक से गांधी चौक से बसवेश्वर चौक वापस अंबेडकर चौक तक रैली निकाली गई। ये रैली का उद्देश्य महिलाएं, लड़कियां और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को रोकने और समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए निकाली गई। स्लोगन के साथ भारत महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए कदम उठा रही है। रैली की शुरुआत पूज्य श्री डॉक्टर अभिनव गणलिंग रुद्रमणि शिवाचार्य जी गवी मठ द्वारा की गई। इस मौके पर बसव कल्याण सीपीआई अली साहब, सिद्धार्थ भावी दोड्डी, अमोल सदानंदे, राचन्ना स्वामी, राजू सिंधे, आकाश खंडाले के अलावा और भी कई युवा और गर्ल्स स्टूडेंट्स मौजूद रहे। Prabhu Paramedic Paramedical and BCA College admissions are open. Muscle Master Fitness Club for men and women। इस मौके पे सीपीआई अली साहब ने गर्ल्स स्टूडेंट को बताया कि मैं पिछले वीरांगना जैसे नारियों के बारे में नहीं कहूँगा, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर रानी चन्नम्मा, अक्का महादेवी जैसे मिसाल नहीं दूंगा। खुद को इन जैसा बनकर आपको ही लड़ना होगा और हिम्मत दिखानी होगी। अपने आप को कमजोर ना बनाएं। ऐसे मुश्किल घड़ी में कोई आपका साथ नहीं देगा। पुलिस को भी आने के लिए 5 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में आपको ही लड़ना होगा और कर सामना करना होगा। ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾವಿಸೋದೇ ಬೇಡ। ಈಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಈ ತರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅದು ಇದು ಅಂತಕೊಂಡು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಾವು ಬಲಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಕೊಂಡು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕ್ರೌರ್ಯತನವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ತಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ। ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು। ನಮ್ಮ ಮದುವೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ। ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ, ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ 112 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು। ಆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಗತಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋರು ನೀವು ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು। ನಾವು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಣ, ನೀವು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ನೀವು 4 ಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಮಿಷಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರೆ ನೀವು 4 ಜನ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ, ನೀವು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಂದು 4 ಜನ ಹೋಗಿ ಕಪಾಳು ಹೊಡಿರಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ತರ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आकाश खंडाले ने भी इस मौके पर बात करते हुए कहा कि भारत में औरत को पूजा जाता है और इस देश में हर 15 मिनट में औरतों के साथ दुष्कर्म होता है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात। भारत देश जहाँ पर स्त्री को माता माना जाता है, भारत देश जिस संस्कृति में माँ के पैरों तले जन्नत है ऐसा हमको सिखाया जाता है, भारत देश जहाँ पर स्त्री नहीं कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन ऐसा हमको संदेश दिया जाता है, भारत देश जहाँ पर हमको माटी से पहले भी माँ का हमको नाम लिया जाता है, उस भारत में हमको ये आज रैली करनी पड़ रही है। मैं नहीं समझता ये कोई खुशी की बात है, क्योंकि भारत में आज हम देखते हुए हर 15 मिनट में एक रेप होता है, 35% वुमेन को ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जाता है, 40% भारत की महिलाओं को घर में हैरेसमेंट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, 60% महिला जब रोड पे घूमती है तो उनको टीजिंग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को कहीं ना कहीं हम खत्म करना चाहिए।
भारत में कुछ दिवाळखोर बुद्धिजीवी है, वो क्या कहते हैं कि जो अन्याय अत्याचार है स्त्रियों पे भारत में नहीं हो रहे, इंडिया में हो रहे। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो अन्याय अत्याचार ना ही इंडिया में हो रहे हैं ना ही भारत में हो रहे, कम इंडिया में भी नहीं, कम भारत में भी नहीं है, कम आपकी मानसिकता में है। क्या कहते हैं हमारी माता बहनें सभी तो है कि जो हमारे माता बहनें हैं कम कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा ये नहीं कहने चाहिए। अगर कम कपड़े पहनने से ही अत्याचार होते, कम कपड़े पहनने से ही अत्याचार अगर रुकते थे तो आज सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ होते, अमेरिका, रशिया, लंदन में होते। लेकिन अमेरिका, रशिया, लंदन में अत्याचार हो रहे क्या, हो रहे क्या? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे देश में जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, जो स्त्रियों के हक और अधिकार को देना ही नहीं चाहता, वो जिम्मेदार है। इस मौके पर पूज्य श्री डॉक्टर अभिनव गणलिंग रुद्रमणि शिवाचार्य जी भी बात करते हुए कहा कि औरत सिर्फ औरत नहीं बल्कि वो एक शक्ति है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಾವಿತೊಡ್ಡಿಯವರು ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಈ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಆದ್ಯಂತ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೂಗನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಖಂಡಾಳೆ ಅವರೇ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಾವಿತೊಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆ ಬಂದು ತೆಗೆದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಂಚನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ, ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಚಾಟಿ ಎದ್ದು ಬೀಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾರಿಯರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಾರತೀಯ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ನದಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಟ್ಟತನದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಂಡಸ್ತನ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಗ ಬಹಳ ನೆಟ್ಟ ಚಂದ ಇರಬೇಕು. ಕಾಲಾಗ ನೆಟ್ಟು ಚಂದಿತ್ತು ನಾವು ಆ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆ? ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದು ಶರಣರ ಭೂಮಿ ಅಂತೀವಿ. ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ.